सब गावो गुण गोविंद हरे, गोविंद हरे गोविंद हरे। गुण गावत गुणी समौला। समौला का मतलब है समा जाना, मिक्स हो जाना, एक रूप हो जाना। ये 3 बार जिहड़ा शब्द वरतिया गया इसका मतलब हुंदा है मन करके, बचना करके ते कर्मा करके। सब गावो गुण, हे भाई आओ सारे गुण गाइए। किदे? गोविंद हरे, जिहड़ा धरती का आसरा है, जिहड़ा प्रकाश रूप है, जिहड़ा निरंकार है, ਉਹਦੇ गुण गा। मन करके गोविंद हरे, बचना करके गोविंद हरे, कर्मा करके। जदों तेरे मन विच गोविंद, तेरे बचना च गोविंद, तेरे कर्मा विच गोविंद वस जाएगा ते सतगुरु कहंदे गुण गावत गुणी समौला। फिर गुण गाउंदियां गाउंदियां तू ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कदों वस जाना, कदों तू ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अभेद हो जाना, तेनू खुद नूं नहीं पता लगना, एक रूप हो जाएगा। क्योंकि सिमरन सानू एक रूपता दिंदा है, साडा द्वैत खत्म करदा है, साडी दुविधा खत्म करदा है, साडे विचों जिहड़ी एक मैं मेरी दी बीमारी है उहनूं भजा दिंदा है, खत्म कर दिंदा है। जिवें धन गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी ने रहरास साहिब दी पावन बाणी दे विच जिहड़ा सुपुरख दा कंसैप्ट साडी झोली विच पाया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सतगुरु जी ने सिमरन की गल बार बार कही तो हैरान हो गया मैं ਜਦੋਂ सतगुरु ने कहा भी सिमरन करन नाल ਉਹਦੇ ਚਰਨੀ ਪੈਣ ਨਾਲ दुख भी विसर जाते हैं। दुख विसारनहारा है निरंकार, दुख भी विसार दिंदा है। हुण गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह ने ਜਦੋਂ गल कही भी दुख विसारनहारा है वो आप, तो वो समझण वाली गल है भी परमात्मा तो दुख वड्डा नहीं हो सकता, परमात्मा तो सुख भी वड्डा नहीं है। परमात्मा के नेड़े एक चीज़ है उन्होंने कहते हैं आनंद। ना सुख है, ना दुख है, ना कुछ होर चीज़ां ने। इसलिए गुरमुख जिहड़ा जदों भी अपने मालक के कोलों दात मंगदा है तो वह कहता मालक जी आनंद की दात दिओ। जिवें गुरु अर्जन साहब ने कहा मांगना मांगण नीका हर जस गुर ते मंगना। जे मंगना है तो उहदे कोलों हर जस मंग। जस नाल की हुंदा है? तेरे अंदर आनंद पैदा हुंदा है। क्योंकि तुरी अवस्था गुरमुख पाई है, जिहड़ा गुरु का सिख हुंदा है वह तुरी अवस्था ते पहुँचदा है। तुरी का मतलब है आनंद, सहज की अवस्था। सहज की अवस्था तो थले 2 चीज़ां ने, दुख अते सुख। दुख अते सुख तो उपर है सहज भाव आनंद की अवस्था। जदों इंसान आनंद विच पहुँच जाता है इसलिए ना उन्होंने दुख का एहसास रहिंदा ते ना उन्होंने सुख का एहसास रहिंदा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਗਤ, ਉਹ ਸੂਰਮੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਅੰਗ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। भाई तारू सिंह दी जिउंदियां जी खोपड़ी उतारी जा रही है, कोई मजाक नहीं सी। जिउंदियां जी खोपड़ी उतारी जा रही सी, दुख नहीं सी लग रहा। भाई साहब भाई दयाला जी नूं देग विच उबालिया जा रहा सी ते दुख नहीं लग रहा। 1985 विच भाई साहब भाई देबू जी नूं देग विच उबालिया जा रहा। सेम कहानी रचाई गई। मतलब की है? वो जिहड़ी अवस्था है उत्थे जाके इंसान आनंद माणदा है, वो आनंद है। आनंद की अवस्था दे विच सिख कहंदा है कि सतगुरु जी मैं तेरे विच अभेद हो गया, मैनू नहीं पता हुण दुख की हुंदा है, मैनू नहीं पता सुख की हुंदा है। इसलिए जदों भी असीं सिखां दीयां दास्तानां पढ़दे हां ते सानूं उहदे विचों ये शब्द मिलदे ने कि सिखां ने कदे भी अपने गुरु दे कोलों मामूली चीज़ां नहीं सी मंगियां। जिवें गुरु अर्जन साहब ने कहा कि मनुख जिहड़ा है ना, मनुख भाव आम इंसान की गल है। आम इंसान की मंगदा है? झूठियां चीज़ां। झूठा मांगण जे कोई मांगे तिसको मरते घड़ी ना लग गए। झूठियां चीज़ां मंगण नाल की हुंदा है हमेशा नहीं रहिंदियां, वो आउंदियां ने ते चलियां जांदियां ने, हमेशा नहीं रहिंदियां। पर जदों भी गुरु ऑप्शन दिंदा है भी कुछ मंग लै मेरे कोलों, ते जिहड़ा सच्चा सुच्चा सिख है पहुंचिया होया है, गुरु दे समान हो चुका है, जिहदे विच एक मिकता उन्हें प्राप्त कर ली जीवन विच, वो मंगदा है सिखां नूं सिੱਖੀ दान, केस दान, रहत दान, बबेक दान, विसाह दान, भरोसा दान, दाना सरदान, नाम दान। 7 चीज़ां मंगदा।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ 7 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾਨ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦਾਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾਨ, ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹਾ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਅਖੀਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਚੌਂਕੀਆਂ, ਝੰਡੇ, ਬੂੰਗੇ, ਕੀ ਮੰਗਿਆ? ਆ ਮੰਗਿਆ ਚੌਂਕੀਆਂ, ਝੰਡੇ, ਬੂੰਗੇ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਮੰਗਿਆ, ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਆ ਮੰਗਿਆ। ਇਹ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਇਹ ਉਹੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਹਿਜ ਦੀ। ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਹਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਪਾਉਣ ਦੇ, ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਦੇ, ਵੀ ਕੁਝ ਲੈ ਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਕੁਝ ਮੰਗ ਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਜੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ ਕੋਈ ਝੂਠੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬਹਿੰਦੇ। ਜੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੋਈ ਝੂਠੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਦਾਤ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਖਤਮ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਔਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਲਈ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੱਗਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਫਲ ਗੁਣ। ਫਲ ਗੁਣ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ 4 ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬਣਦਾ ਹੈ ਫਲ, ਦੂਸਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਗੁਣ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਆਨੰਦ। ਫਲ, ਗੁਣ ਅਤੇ ਆਨੰਦ, ਇਹ 3 ਸ਼ਬਦ ਇਕੱਠੇ ਹੈ। ਫਲ ਗੁਣ ਇਕੱਠੇ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਆਨੰਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਕਮਾਲ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਫਲ ਗੁਣ ਆਨੰਦ ਉਪਾਰਜਣਾ ਹਰ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਗਟਿਆਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੱਜਣ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਭਾਵ ਉਹ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਨੰਦ। ਉਪਾਰਜਣਾ, ਉਪਾਰਜਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ, ਉਪਜਣਾ। ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਫਲ ਗੁਣ। ਇਸ ਫੱਗਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਫਲ ਗੁਣ, ਫਲ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਪੈਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ। ਗੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਗੁਣ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੰਗੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਲ ਲੱਗੇਗਾ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਮਿਆਦ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਐਸੇ ਫਲ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਮਹੀਨਾ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬੜਾ ਖਾਸ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗੁਣ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗੁਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗੇਗਾ, ਔਰ ਫਲ ਲੱਗੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਸਹਿਜਤਾ ਦਾ, ਆਨੰਦ ਦਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਨੇਊ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ? ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਵੀ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਾਨਕ, ਇਹ ਜਨੇਊ ਪਾ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਚੀ ਕੁੱਲ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਤੇ ਉੱਚੇ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਖੱਤਰੀ ਧਰਮ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਓਨਾ ਹੀ ਖਾਸ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਧਾਗਾ ਨਾ ਪਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ, ਦਇਆ, ਕਪਾਹ, ਸੰਤੋਖ, ਸੂਤ, ਜਤ, ਗੰਢੀ, ਸਤਵਟ, ਇਹ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਹਈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਘੱਤ, ਨਾ ਇਹ ਟੁੱਟੈ ਨਾ ਮਲ ਲੱਗੈ, ਨਾ ਇਹ ਜਲੈ ਨਾ ਜਾਏ, ਧਨ ਸੋ ਮਾਨਸ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਗਲ ਚੱਲੇ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਹੋਵੇ, ਸੰਤੋਖ ਹੋਵੇ, ਜਤ ਹੋਵੇ, ਸਤ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਐਸੇ ਗੁਣ ਦੇ। ਜੇ ਇਹ ਗੁਣ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਗੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈਆਂ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਜੋਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਐ ਸਿੱਖਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗੁਣ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗੇਗਾ, ਭਾਵ ਫਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਨੰਦ ਤੇ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਇਆ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਹਾਈ RAM ਕੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀਆ ਮਲਾਏ। ਸੰਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੰਤ ਵੈਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੈ ਬਹੁਵਚਨ। ਸੰਤ ਸਹਾਈ RAM ਕੇ, RAM ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਸੰਤ ਭਾਵ ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਮਿਕਤਾ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ, ਪੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸੱਚ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਸੰਤ ਸਹਾਈ RAM ਕੇ, RAM ਨਿਰੰਕਾਰ। ਸੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀਆ ਮਲਾਏ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਬੀ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਨਰਕ ਸੇ ਮਨਮੁਖ ਭੋਗੇ ਗੁਰਮੁਖ ਲੇਪਨਾ ਮਾਸਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਨਰਕਮਈ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਹੈ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਉਹ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਰੱਬ ਦੇ। ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਸਰਬ ਸੁਖ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਸੇਜਾ ਹੈ। ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਸਰਬ ਸੁਖ। ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਜ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾ ਹੀ ਜਾਏ, ਜਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ, ਥਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਭਾਵ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਖਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੋਟਾ ਛੱਡਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ? ਆਨੰਦ, ਸੁੱਖ, ਸਹਿਜਤਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਪਿਆਰ, ਕਰੁਣਾ, ਦਇਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਐਸੀ ਬਚਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਦੀਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਬੂਟੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣ, ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏ? ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਦੀਨ ਕਦੇ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ਼ ਪੁੰਨੀ ਵਡ ਭਾਗਣੀ ਵਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਰਾਏ। ਵਰ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ? ਇਸ਼। ਇਸ਼ ਭਾਵਾਂ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਰ ਪਾਇਆ, ਵਰ ਭਾਵ ਖਸਮ, ਪਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਵਰ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ? ਵਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਰਾਏ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਪਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਖਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮਿਲ ਸਹੀਆਂ ਮੰਗਲ ਗਾਵਹੀਂ। ਸਹੀਆਂ ਸਖੀਆਂ, ਸਖੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ। ਮਿਲ ਸਹੀਆਂ ਮੰਗਲ ਗਾਵਹੀਂ ਗੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਅਲਾਏ। ਸਤ ਸੰਗੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਭਾਵ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪਿਆਰੇ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੇਖੋ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੋਗੇ ਮਾੜੀ ਸਲਾਹ ਦੇਗਾ, ਮਾੜੀ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਮਾੜਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਬਣਾਏਗਾ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੋਗੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਬੈਠੋ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਡਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠੋਗੇ, ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਓ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟਾ ਹੋਵੇ, ਕੰਡਿਆਂ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਲਾ ਹੋਵੇ ਦਿਲ ਦਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਖਿੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਗਿਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੀ ਗੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਹਰ ਜਿਹਾ ਅਵਰ ਨਾ ਦਿਸਈ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਲਵੈ ਨਾ ਲਾਏ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਆਪ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰਿਆਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਦੇਖੋ ਅੰਦਰਲਾ ਤੇ ਬਾਹਰਲਾ, ਸਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ
गुरु नानक सवार दिंदा है, नेचल दित्तियन जाए, जाए दा भाव जगह, साडे जीवन दी एक जिहड़ी जगह है वो निश्चल हो जाती, भाव साडा जम्मण मरना खत्म हो जाता, साडी जिहड़ी भटकना वो खत्म हो जाती है। सतगुरु कहते संसार सागर ते रखियन, इस दुनिया विच फिर सानू डुब्बण नहीं दिंदा गुरु नानक, बांह पकड़ के गुरु नानक बचा लैंदा है। जिवें कलगियां वाले बापू ने कहा सी, सिखा मेरा हो तां सही, मैं तैनू कदे भी नरकां च पैण नहीं देवांगा। समझो गल, सिखा तू मेरा हो तां सही, तैनू मैं कदे भी इहो जे काम करन ही नहीं देने जिन्हां दे नाल तेरी नहीं मेरी भी बदनामी होवे, मेरे भी उत्ते आके छिट्टे पैण। मैं तैनू इहो जे काम करन ही नहीं देने, मैं तैनू अपने नाल जोड़ के रखना। और कलगियां वाले ने जे कहा तो सिखां ने मन्निया भी। वेखो भाई जोगा सिंह दी आपां साखी पढ़दे, भाई जोगा जी ने बचपन विच एक वारी कहा सी, जदों कलगियां वाले सच्चे पातशाह पेशावर तो आए सी इन्हां दे माता पिता, ते बड़े प्यार नाल भांडे मांज रहे सी भाई जोगा, ते सतगुरु ने कोल जाके बड़े प्यार नाल वेख के कहा, पुत्रा तेरा नाम की है? ते उस बच्चे ने हथ जोड़ के बड़े प्यार नाल तोतली जी जुबान च कहा सी, सतगुरु जोगा जोगा। ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने उस तरह ही हस के बड़े प्यार नाल उन्होंने अगों पुछया, पुत्रा किदे जोगा? ते मां बाप दे बड़े चंगे संस्कार सी, ते जोगा अगों कहन लगा, सतगुरु होर किदे जोगा? कलगियां वालिया तेरे जोगा। आखो सतनाम भी मैं तेरे जोगा। ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज हस के सिर दे उत्ते हथ धर के कहंदे, पुत्त ये गल हुण याद रखी, जे तू गुरु जोगा ते गुरु तेरे जोगा, जे तू मेरे जोगा ते मैं तेरे जोगा। ते सतगुरु ने बचाया भी, रखिया कीती भी। फिर ओही जोगा जे जिंदगी च भटकन लगा ते कलगियां वाले सच्चे पातशाह महाराज दे कदमां दे उत्ते सिर धर के रोया कि मालका जे तू ना बचाउंदों ते अज शायद ये जोगा रोल जांदा, रोड़ जांदा, खत्म हो जांदा, नाश हो जांदा। पर बचाया किने? कलगियां वाले ने। देखो जे उहदे ते विश्वास होवे ते मालक बड़ा दयावान है, दया करदा है, पल्ला पकड़ के रखियो, कदे वो धोखा नहीं दिंदा है। संसार सागर ते रखिए ना, बहुड़ ना जन्मै धाए, साड़ी भटकना खत्म हो जाती है, जम्मण मरण खत्म हो जाता है। जेवा एक, इसलिए साड़ी एक जुबान है कलगियां वालिया, अनेक गुण तेरे गुण बहुत ने, तरे नानक चरनी पाए। मैं नानक ये गल कहना भी गुण तां तेरे आपां गा नहीं सकते, इन्ने महान है तू। वाहिगुरू तेरे चरनां दे विच जुड़ के ही तरिया जा सकता है, बाकी असी कुछ कर नहीं सकते हैं। फलगुण नित सलाई है, ये फग्गण का महीना कहंदा भाई रोजाना उस वाहिगुरू नूं याद करो, जिसनों तिल ना तमाए, जिदे अंदर ना तमा है ना लालच है भी तू मेरे गुण गा, तू मेरी वडियाई कर, तू मेरी सिफत कर। बंदियां विच हुंदी ना भी मेरी कोई वडियाई करे, मेरे कोई गुण गावे, वाहिगुरू दे अंदर ऐसी कोई गल नहीं। परमात्मा चाहुंदा ही नहीं है, परमात्मा तो चाहुंदा है भी तेरा ही फायदा होना है, जे तू गुण गाएगा, तू मेरे नाल जुड़ेगा तो वह तेरा ही फायदा होना है। सो आओ प्यारिओ उस मालक के पावन चरणों के नाल जुड़िए, वाहिगुरू के चरणों में अरदास करिए तो आखिए मालका अपनी चरनी ला के रखी ताकि जिहड़ा साडा जीवन है ये सफल हो सके।